Good morning, dear students, and welcome to my channel Enlighten. Okay, today in this video, we will discuss with the second aspect of your syllabi in the module 4, that it is the professional managers and family management. Okay, what's the difference between these two managements in the organization, right? The family management, it is purely carried out by the family members, okay, whereas the professional management is going to be done by the different board members, the CEOs and CFOs, COOs, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಡರ್ಸ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ one by one. That is, first we will go with the professional management and as well as the managers, and next we will go with the family management and the family managers. Okay, so this is the second aspect which is covered in module 4. Okay, so then the professional managers and family management, that I am going to discuss it now. Okay, so first we will go with the professional management, okay, or professional managers. Okay, because this professional management which is required, the specialization, right? ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸೆವಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ. Okay, so that is why this professional management or the professional managers who are very much essential in the organization. Okay, the person may be specialized in the technological advancement or globalization of business results into appointment of a qualified managers. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋ ಹೌಸ್ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನ ಪೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸಿಗೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. The professional management means nothing but the process of carrying out the different kind of activities based on the specialization by the savvy person or the person who is expert in the certain field that he is going to dealt. Okay, whereas the professional management means the process of doing with the professional managers activities, that it is going to call it as the professional management. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ CEO ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು CEO ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸಿಗೆ ಒಬೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸಿಗೆ ಒಬೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ನೋ how to make the strategies towards the production process, and when it comes to the sales also. Okay, ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ introduction to the professional management and professional managers. So then a professional manager means who, right? A professional manager is an expert, trained and experienced enough to adeptly manage any type of organization, be it a manufacturing house or a service organization or a hospital or a government agency. Okay, ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲೇ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್.
ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಲ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, okay, they can go for any corporate field for the post of accountant. Okay, along with that they can take the exams of NCFM, and in that also they can pursue the course, and by that they can invest in the organization. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದರೆ CEO. ಓಕೆ, CEO ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವರ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು, ಕಂಪನಿಯ ರೂಲ್ಸು, ಪಾಲಿಸೀಸು, ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲೈಸ್ಡ್. ಈಗ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸನ್ನ ಥ್ರೂ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Okay, where in the professional management the organization structure will be going to be dealt. Okay, but in case of family management, not any particular organization structure will be there. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಫೋಕಸ್ಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಅಸೈನ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, professional managers needs to help in meeting competitive challenges of business. Okay, certain challenges will come in front of the business. So ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ರೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಜಗಳಗಳು ಆದರೆ, ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆ ಒಂದು ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ all the things relating to the what the disputes have been happened in the organization and how best that dispute can be solved in order to meet the competition which is posed by the other organization. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಥರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ.
ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 4-5 ಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಂಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ professional managers need to be creative and dynamic. Okay, in any kind of a organization, the every kind of a delegation of authority requires a creativity. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, every person need to be creative enough, then only the ideas will be generated in the organization. Okay, and dynamic, whatever the kind of a problems may arise, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯೂ changes will come, that need to be accepted by everyone. Okay, and next is the professional managers need to follow management practices based on worldwide experiences and information. Okay, whatever the kind of a management practices will be there, that need to be based on the worldwide experiences and information. ಅಂದರೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ theories of management to solve emerging organizational problems, right? In the third point itself I have told you, that is whatever the kind of a problems may arise, you have learned, right, the different theories of a management, like Hawthorne experiment, contingency school of theory, behavioral school of theory, scientific management theory. These kind of a different varieties are there, right? ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಆ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಏನಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಿದೆ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಆ ಬೆಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, so the every professional managers need to be objective, focused and performance oriented, and they need to accept any kind of a creativity, and they need to be very dynamic enough, and they need to take certain challenges in whatever the kind of challenges which is going to posed by the different competitors. Okay, and they need to accept the worldwide experiences and information based upon which they need to change the organization as well. Okay, and at last whatever the kind of theories of management will be there, by analyzing it the organizational problems can be solved out. Okay, so this is regarding the how the professional managers need to be there. That is, you can just say as the nature of professional managers. Okay, so next let's move on with the roles and responsibilities of professional managers. Okay, the first role and responsibility is the providing direction to the firm. Okay, the first task of every professional manager is envisioning goals. It is also one of the tasks that should be never be delegated, and this is the ability to define overarching goals that serve to unify people and focus energies. And it's all about effectively declaring what's possible for the team to achieve and compelling them to accomplish more than ever thought possible.
ಓಕೆ, ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ CEO ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ COO ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ CFO ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರವರ ಒಂದು ಓನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. Okay, here the survivability of every organization which is very much essential. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಪಾಸಿಬಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ರೀಚ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಥಿಂಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ critical thing it is. Okay, and the manager must also seek the growth. That is the two set of factors here, the survival and growth. Okay, the first one is survivability. It is going to depends on the internal factors of the firm, and it can be controlled. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಬಟ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೂಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಗ್ರೋತಿಗಂತ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸೀಸು, ಲಾಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟು, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ನು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ವೆರಾಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ on by the different kind of personalities like government, peoples or the public. Okay, so this is regarding the second role and responsibility. Third one is maintaining firm's efficiency. Okay, a manager not only need to perform in the organization, he is also need to produce the results. Okay, that is in the form of outcomes. Okay, the outcomes can be most efficient manner. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ದ ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್, ದ ಗ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್
professional managers. Okay, so next one is meeting the competition challenge. Okay, a manager must anticipate and prepare the increasing competition and ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಾ? ನೋ ಒನ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಸು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರೀ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಫೋನ್ಸನ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 99% ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸಿಗಿದ್ದಾಗ 1% ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಫೋನ್ಸಿಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾನೇನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಫೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ ನೋಕಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನೋಕಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ರೈಟ್? So this is regarding the meeting the competition challenge. Next role and responsibility is innovation. Okay, innovation is finding something new, right? That is, it can be different and better ways of doing the existing tasks. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರೋ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್, ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is what the innovation. And here to plan and manage for innovation is an ongoing task of a manager, and the manager must maintain close contact and relation with the customers, and always the professional managers need to keep track of competitors' activities, and moves can also be a source of innovation as improvements in technology. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇನೋವೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್. Okay, managers are responsible for fostering the process of renewal. That is, renewal in case of the providing of a new processes or resources, okay, or the practices and the strategies that actually need to be performed in the organization in the better way by managing with the challenges and opportunities. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ 1000 ಇನ್ಪುಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 2000 ಔಟ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, 1000 ಇನ್ಪುಟ್ಸಲ್ಲೇ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿತ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 2500, ರೈಟ್? ಈಗ 1000 ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ 2000 ಇನ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ 2500. ಓಕೆ, ಆ 2500 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್
building human organization. Okay, man is by for the most critical resource of the organization, right? ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ. ವಿತೌಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೋ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಮೂವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಬರ್ರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವು ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಂತೂ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ leadership. Okay, of course here the professional managers means he will also need to act as a leader, right? So ಈಗ ಲೀಡರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನೇ ಒಂದು ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಲೀಡರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಬರಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅವನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ the advantages and disadvantages of professional management. Okay, so first we'll move with the advantages of professional management. Okay, the first advantage of professional management is reward and recognition. Okay, in case of professional management, the rewards and the recognition will be more. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CEO ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೋತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ನೀವು ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಸೇರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನೋವೇಷನ್ಗಳು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳನೇ ಈಸಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ the boosting of productivity. Okay, the productivity can be enhanced by the individual growth only, right? ಅವರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಸೈನ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೇನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಒಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು at the age of 25 you have been appointed as accountant in certain organization. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 60ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ 5 ಇಯರ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಹಿ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟನ್ನ ಪೋಸ್ಟನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ CEO ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆರಿಯರನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್ಲು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನೇ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಳನೇ ಏನಂತೀರ, ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಸಿನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರೇ ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? So it is not possible in case of family management. In case of professional management only, the career planning is possible. Okay. So next is regarding the organization structure and control. Here the one designated organization structure will be there, like first board of directors, afterwards CEO, CFO, COO, afterwards CA or CS, and after that managing directors, and after that managers, head managers and assistant managers, and if any sub managers required then it can also be taken, and afterwards the normal employees, and next is supervisory jobs. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ falsification or the misrepresentation chances are less. Okay. So these are all the different advantages of professional management. Okay. Next we'll move with the disadvantages of professional management. Okay. So the first disadvantage of professional management is lengthy and complex. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳನೇ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೇಯಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ hindrances in employees' progress. Hindrances means nothing but the problems only. In the employees' progress, how the problems will come means, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಏನಂದರೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಏನಂತೀರ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಕನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಥಡು, ಗ್ರಾಫ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಥಡು. ಓಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಥಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೆಲ್ಲ HRM ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಡಿಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದನೇ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ hindrances in employees' progress. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಭಾಳನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳನೇ ಮಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವ್ರೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೇವ್ರೆಟಿಸಮ್ಮು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಫ್ಲಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ 20 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 22, 23, 24. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಆದ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತೀರ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು, ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ 20 ಕಂಪನೀಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. Okay, so next further we'll move towards the family management. Okay, so family management ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ದ number of insiders or the family will be more. Family members will be more in the family management kind of organizations. Okay, the family business has been as common in the Indian economy like elsewhere in the world. It is perceived in a common sense. Okay, ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓನ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹೌಸಸ್ಸು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, thus the term family business conjures means nothing but meaning only, conjures of different meanings to different people. While some view it as the traditional business, others consider it as community business, and still other means as it is a home based business. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬುದ್ಧಾಸಿಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಯೋಗ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಂತೀರ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಬುರ್ಕಾ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬುರ್ಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು MTR ತಗೊಳ್ರಿ, MTRಲ್ಲೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ 1966 ಬೈ ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 2005 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಪರೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪೇನೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು 2 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ 1911 ಬೈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್. ಸೊ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೇ ಆ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ 1897 ಬೈ ಅರ್ದೇಶಿರ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರುಚಾ ಬುರಾರ್ಜಿ ಗೋದ್ರೇಜ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋರೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು MTRನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, MTR ಫೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸದಾನಂದ್ ಮಯ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಭಾಳನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದು. ಓಕೆ, ಇದೇನಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮು, ಅವಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟನ್ನೇ ಅವರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದೇನು ಕಲರಿಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, ಇದೇನು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Okay, so next further we'll move with the advantages and disadvantages of family management. Okay, first we'll move with the advantages. The first advantage is stability, right? ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಮಿಟೆಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೇನು ನಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ, ಕಮಿಟೆಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಯಾಕಂದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅವರೇ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಟರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಒಬೇ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಒಬೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನ, ಓಕೆ ನೀನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ, ಓಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಬರಬೇಡ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 1966 ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಯಿಂದ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ 2005 ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅದು ಏನಾಯಿತು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪು ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಇಬ್ಬರು ಅದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೇಮಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗಾದರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆಪೋಟಿಸಮ್. ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಂದರೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಡಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ರೈಟ್? ಈ ಗಾಸಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಈ ಥರ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಆದರೆ, ರೈಟ್, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಭಾಳನೇ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂನೇ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡುವೆ ಅವಾಗೇ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳನೇ ಕಷ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. Okay, so this is regarding advantages and disadvantages of family management. Okay, so by this I'm ending with the professional management and as well as family management. Now let's move towards the difference between family management and professional management. So now we'll see this. That is, the family managed business are those companies who are managed, controlled by their owners. Generally, the chairman or the CEO is the member of the controlling family. Further, the board of directors are either members of that family or their associates. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ CEO ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. A bigger portion of the companies in India are under the control of family personnel like Reliance, Tata Group, Bharti Airtel and Bajaj. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವಾಗೂ. ಬಟ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪಿಂದು ಸರ್ಟನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ನೌ ಬೀನ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಬಜಾಜ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಸನ್ ಆಫ್ ರಾಹುಲ್ ಬಜಾಜ್, ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ರನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ನಾಟ್ ದ ಓನರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ CEO ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳೇ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
These professionals may or may not have any significant stake in the company. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಓನ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದರೆ ITC ಇರ್ಬೋದು, HDFC ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಕಂಪನಿ, ಓಕೆ, HUL ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, L&T ಲಾರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಬ್ರೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸಿಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಬೈ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ರತನ್ ಟಾಟಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಗ್ಯುಂಟರ್ ಬಟ್ಶೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, on the basis of characteristics of family management and professional management. So here are few, in case of family management, here are few major characteristics of the family managed businesses. That is, the first one is all the major policies of the company are determined by the controlling family, which may or may not be in the favor of shareholders. Okay, the second one is ದೇ ಆರ್ ಲಾಯಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಕಂಪನಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ರೇರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ದ CEO ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಆಫ್ CEO ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ CEO ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ CEO ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ CEO ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನೂ CEO ಆಗೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ CEO ಆಗೋ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ CEO ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು CEO, ಬಟ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ CEO ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. The first characteristics of professional management is the professionals are in their position of chairman or CEO only as long as they are able to complete their responsibilities. ಓಕೆ, ಚೇರ್ಮನ್ ಅಥವಾ CEO ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು, ಅವರ ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Okay, so second characteristic is these professional managers can easily be fired by the board of directors if they do not meet the required company target. Okay, so ಏನಾದರೂ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು CEO ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥರ CFO ಪೋಸ್ಟ್, CEO ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ CA ಪೋಸ್ಟ್, CS ಪೋಸ್ಟ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈರ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ. ಏನಂದರೆ ಇವರು ಫಸ್ಟು ರತನ್ ಟಾಟಾನೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸಿಂದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಔಟ್ಸೈಡರನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಂದನೂ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ರತನ್ ಟಾಟಾನೇ ಚೇರ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ನು ಆದರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಈಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೀನಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಪ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾ, in case of family management, the blood relationship will be there, but in case of professional management, there will be no any blood relationship. All the persons are outsiders only. Okay, in case of family management, the overall risk can be taken, but in case of professional management, only for minimum risk. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ರಿಸ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ಲಿ ಏನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಡ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. Okay, and in case of family management, the traditional methods will be going to follow. That is, as I have given the example of Mavalli Tiffin Room, MTR. ಓಕೆ, ಅವರೀಗ 150 ಇಯರ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸಿಂದನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ the method what it's been introduced before 150 years, that is only carrying out. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಏನಂತೀರಾ, ಮಾಡ್ರನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಸ್ ಇನ್ only with a single person, that is in case of owner. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಂತೀರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಈಗೇನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 500 ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನಲ್ಲಿ, ನನಗೆ 500 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, 500 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಹೆಡ್. Okay, so decision making will be going to lies in one person, and the approve for it will be going to lies in another person.
Okay, so the next differentiation it is, in case of family management, they can stop the business as and when they wish. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನವರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಲಾಸೇ ಅಕ್ಕರಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, it is not going to work on the organizational structure. That is, ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಟೆನ್ಯೂರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಬೀನ್ ಡೆಲ್ಟ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ restrictions, policies and rules will be less. But in case of professional management, the restrictions, policies and rules and the proper governance system, it is required in case of professional management. Okay, so next is, in case of family management, crimes are less, relatively less. But ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಮಿಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಓನ್ ಫಂಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ and government support and the top level management authorities investment. Okay, so the last difference in case of family management is, the family management can be get more suitable for the small or medium sized organization. Okay, ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಈಗ ಟಾಟಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಲಯನ್ಸು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳನೇ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನೇ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇ ಅರೈಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು.
ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. It will not be made an implication for the professional, for the family management. Okay, so professional management ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ first difference, it is based on meaning and examples, and next is on the basis of characteristics, and the in third, as I have summed up all the points which is pertaining to the family management and the professional management. Okay, so hereby I am ending this video with in the module 4 I have covered with a second aspect, that is family management and professional management. Okay, stay tuned for next video relating to the constitution of the board, that is executive and non-executive directors. Okay, ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆದಾಗ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.